Right. Sir, very happy afternoon to all. We are doing input tax credit, section 16, basic section for ITC, 17, 18, 19, 20, 21, recovery of excess. And section 16 we have already done. Section 16 classified into how many category? 16 subsection 1, 16 subsection 3, 16 subsection 1, 16 subsection 2, 16 subsection 3. If depreciation claimed on tax component, then there is no ITC. 16 subsection 4, time limit for availment of ITC. Correct? We are having proviso under 16 subsection 2. The proviso is saying that if the goods are received in lot or installment, you have to take the ITC on the receipt of last installment. If the recipient is not made the payment within from the supplier's invoice, then on 181st day, whatever ITC taken will be reverse, that is added to the output tax liability along with the interest. And whenever you are making payment, reavail the ITC, and time limit under section 16 subsection 4 will not be applicable. This is what section 16 basic section for ITC. Coming to section 17, apportionment and blocked credit. Last class we have completed the blocked credit. There are 9 blocked credits are there. Classified into 3 categories: set 1, set 2, set 3. Set 1 sir motor vehicle, Tirupi Pota works contract, Edaila food, beverage, healthcare services including NSR, cosmetic and plastic surgery, hiring or leasing of motor vehicle, and health insurance. Yes or no? Yes, sir. And the last one is for construction of immovable. The second set is input, and input and services for construction of immovable property on own account is a blocked credit. On own account is a blocked credit. Number 2, input from a composition dealer is a blocked credit. Next one, inputs by a non-resident taxable person is a blocked credit. The next one, personal consumption, loss or stolen goods, evasion or confiscation is a blocked credit. Today, I am moving into the second part, my dear lovable students. There is part 1 la, sir, ஒரு round slides வழியா move பண்ணுவோம், content போட்டுக்கோ. What is section 16? Basic section for ITC. What is section 17? What is section 18? What is section 90? What is section 20? What is section 21? Sir, definition of input tax. Classified how many categories? Input tax means input tax includes, input tax excludes. Input tax means tax charged on any goods or services or both. Supply of any goods or services or both made to him. And it includes tax payable under and IGST leviable on, and it excludes tax paid under section 16. Classified how many categories? 16 subsection 1, 16 subsection 2, 16 subsection 3, 16 subsection 4. Yes or no? Section 16 subsection 1, who can claim ITC? 16 subsection 2, conditions for availment of ITC. 16 subsection 3, if depreciation claimed on tax component, then there is no ITC. 16 subsection 4, time limit for availment of ITC. Yes or no? I am coming to the next one, sir. Who can claim ITC? Only a person, registered person who is using the input services and capital goods for the purpose of business or in the course or furtherance of the business, and that amount will be credited to the electronic, or such person can take. As per 16 subsection 2, in order to take ITC, 5 conditions should be: possession of valid tax paying document, actual receipt of goods or services or both. ITC should not be restricted.
tax charge is actually paid to the government and furnishing of returns. Yes or no? Yes, sir. Self depreciation claimed on any component. Then there is no ITC. Yes or no? As per section 16 subsection 4, the time limit is 30th day of the November of the succeeding financial year or date of filing the annual return under section 44 is the time limit. Yes or no? Yes, sir. Then we are having two proviso. Proviso number 1 is saying that if the goods are received in lot or installment, ITC can be availed in. Sir, as per section, as per proviso number 2, if the payment is not made by the recipient within from the date of invoice, then on 181st day, whatever ITC taken has to be reversed by way of adding to the output tax liability along with that. And whenever you are making actual payment at that time, you can reclaim the ITC without considering the time limit specified under section. But that proviso is having 3 exceptions. Number 1, items covered in schedule 1. Items covered in schedule 1. Sir, amount incurred by the recipient on behalf of the supplier and reverse charge mechanism cases. Yes or no? This is what we have discussed in section 16. Coming to section 17, apportionment and then credit. Section 17 classified into 6 categories. Section 17 classified into 6 categories. That's our target for the day. It's a little big target. Apportionment itself is big. Okay? Yes, surely we should complete section 70. Epo inniki. In our class A, section 70, apportionment. And credit. Already we have done the block credit. So today we are going to mainly focus on section 17. Apportionment. And after apportionment we will be doing ITC in section 18. எந்த அளவுக்கு நம்மளால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னு பாப்போம். ஓகேவா? ரொம்ப டஃப்பான டாபிக் செக்ஷன் 17. ரொம்ப டஃப்பான டாபிக் செக்ஷன் எது? 17 சரி 18 சரி. 17 சரி என் கூடயே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. ஆக்ட் ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணிருப்பாங்கடா நினைச்சிருப்பாங்க. அதே ஆங்கிள் நீ நினைச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணேன்னா ரொம்ப ஈஸி. அது இல்லாம அதுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு மீனிங் கொடுத்தேன்னா ஒரு யூஸ் இல்ல. நான் சொல்றேன் புரியுறதா இல்லையா? செக்ஷன் 17 classified into 7 categories. சொல்லு. Classified into section 17 classified into 17 subsection 1, 17 subsection 2, 17 subsection 3, 17 subsection 4, 17 subsection 5, 17 subsection 6 read with rule 42, 17 subsection 6 read with rule 42. Appreciate பண்றேன். இதுல 17 subsection 5 முடிச்சாச்சு. என்ன கிரெடிட்? ஆமா சார், கரெக்ட் சார். 17 subsection 5 clause A, 17 subsection 5 clause B, 17 subsection 5 clause C, 17 subsection 5 clause D, 17 subsection 5 clause E, 17 subsection 5 clause F, G, H, I. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றேப்பா. அப்ப section 17 subsection 1 என்ன சொல்றாங்கன்னா, goods or services partly used for business and partly for any use. Sir, goods or services partly used for taxable supply and partly for any supply. 17 subsection 3, what do you mean by any supply? 17 subsection 4, option for banking and 17 subsection 5 is any credit. 17 subsection 6, credit to be determined in accordance with the rules, rule number 42 and rule number 42 is input and any services. Rule number 43 is any goods. This is the crux. Section 17 classified into how many categories? N. Blocked credit, we are having 9 blocked credits are there. Sir, apportionment again classified into how many categories? Inputs and input services and any goods. So this is just we focused with the credit. I am not interested to recall every blocked credit. What is the first blocked credit name? Motor vehicle. What is the next one? Food day, beauty treatment, healthcare services including cosmetic and plastic surgery. What is the third blocked credit? Works contract services. Yes or no? Because if I explain all this, it will take another half an hour. Yes sir. Sir, input and services for construction of any property, immovable property, inputs under the NS scheme, composition scheme, and inputs by any resident.
That's why we used to say inputs. Next one, enna consumption? Lost, stolen goods. Yes or no? Then evasion or confiscation. The next real topic for the day is starting. Apportionment of enna and enna. I will tell you what is the concept is all about. In the ஒரு concept நீ புரிஞ்சுக்கிட்டேனா section apportionment easy understand பண்ணிக்கலாம். இங்க வா. நீ raw material purchase பண்ற. நீ raw material நான் ஒரு இன்டர் இல்ல அதை விட கீழே இறங்கி உனக்கு நான் என்ன செக்ஷன் 17 ஒரு 5 நிமிஷத்துல சொல்லி கொடுத்துறேன். இந்த 5 நிமிஷம் புரிஞ்சிச்சுனா அடுத்து 1 மணி நேரம் கிளாஸ் புரியும். 5 நிமிஷம் புரியலனா அடுத்து 1 மணி நேரம் கிளாஸ் புரியாது. செக்ஷன் 7 ஓட கிரக்ஸை உனக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துறேன். நீ ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ற, ஏன் கிட்ட இருந்து நீ ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ற நினைச்சுக்கோ. அப்ப நான் உனக்கு ரா மெட்டீரியல் விக்கிறேனா, நான் உனக்கு ரா மெட்டீரியல் விக்கும் போது உன்கிட்ட இருந்து நான் ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுவேனா? எஸ் சார். இந்த ரா மெட்டீரியலை வச்சு நீ ஃபினிஷ் குட்ஸ் தயாரிக்கிற. இந்த ரா மெட்டீரியலை வச்சு நீ அந்த ஃபினிஷ் குட்ஸ் நீ விக்கிற. டிரான்சாக்ஷன் புரியறதா? நீ என்கிட்ட இருந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்குற. ரா மெட்டீரியல் வாங்கும் போது என்ன கொடுத்து வாங்குற? அந்த ரா மெட்டீரியலை வச்சு நீ ஃபினிஷ் குட்ஸ் தயாரிக்கிற. அந்த ஃபினிஷ் குட்ஸ் நீ விக்கிற. அந்த விக்கிற என்ன குட்ஸ் இஸ் exempted in India because of section 11. section 11ங்கிறதுனால அந்த பொருள் என்னவா இருக்கு? அதுக்கு என்ன இல்ல? அப்படினா என்ன டாக்ஸ் இல்லனா இன்புட் டாக்ஸ் எடுக்க கூடாது. இன்புட் டாக்ஸ் எடுக்க ஏன்னா அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணா மட்டும் தான் ஐடிசி என்ன பண்ணும் சார்? அவைல் பண்ணும் சார். அவுட்புட் டாக்ஸே இல்லாத பொருளுக்கு ஐடிசி அலோவ் கிடையாது. இது காமன் ரூல் இந்த சாப்டர். இது ஐடிசி சார் கவர்மெண்ட் தான சார் சொன்னாங்க ஃபினிஷ் குட்ஸ்க்கு என்ன இல்ல? அவுட்புட் டாக்ஸ் என்ன பண்ண வேண்டாம். அப்படினா அவுட்புட் டாக்ஸ் என்ன பண்ணி இருந்தா நான் இந்த இன்புட் டாக்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பேன்? அப்ப அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணாததுனால தானே என்னால ஐடிசி எடுக்க. அப்ப என்னோட தப்பு கிடையாது சார். அது யாரோட தப்பு? அதுதான் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. உங்களால என்ன எடுக்க முடியலனா எதனால? சப்ளைனால ஐடிசி எடுக்க முடியலனா எங்களுக்கு புரியுது. நீங்க பொருள் வாங்கும் போது என்ன கொடுத்தா வாங்கியிருக்கீங்க. அந்த ஜிஎஸ்டிய நாங்க சில விஷயங்கள்ல ரீஃபண்டா உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துறோம். சில விஷயங்கள்ல அதுதான் செக்ஷன் 54. செக்ஷன் 53 என்ன ஐடிசி? 54 இஸ் என்ன? அப்ப 54ல மென்ஷன் பண்ண கேஸ்ல நீங்க கவர் ஆயிருக்கீங்கனா நீங்க அது என்ன வாங்கிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீ என்கிட்ட இருந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்குனியா? நீ இந்தியால தான இருக்க. ரா மெட்டீரியல் வச்சு ஃபினிஷ் குட்ஸ் தயாரிச்சியா? ஃபினிஷ் குட்ஸ் தயாரிச்சு நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ற. ஃபினிஷ் குட்ஸ் தயாரிச்சது that is called as ZRS. that is ZRS zero rated supply. என்னது? அப்ப நீ பொருள் தயாரிச்சு நீ என்ன பண்ணேனா கவர்மெண்டே சொல்றாங்க என்ன கலெக்ட் பண்ணாத. ஏன்னா நீ என்ன கலெக்ட் பண்ணேனா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது இன்புட் டாக்ஸ் ஆயிடும். யாரை பொறுத்த வரைக்கும்? ஃபாரின் பர்சனை பொறுத்த வரைக்கும். எஸ் ஆர் நோவா? as per 16 subsection 1 only a registered person is entitled to take the என்ன. அவன் என்ன பர்சன் கிடையாது. அப்ப அவனால என்ன எடுக்க முடியாது. அப்படி அவனால என்ன எடுக்க முடியாதுனா அவனோட காஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும். அப்ப அவன் இந்தியால இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண மனசு காட்ட மாட்டான். அவன் அவுட் சைடு இந்தியால இருந்து, அதாவது மிச்ச வேற ஏதோ ஒரு கண்ட்ரில இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண மனசு காட்டுவான். வாட் கவர்மெண்ட் இஸ் சேயிங் தட் எங்களுக்கு நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன கலெக்ட் பண்ணி தர வேண்டாம். அதுல இந்த ஃபாரின் கரன்சி வரும் பாத்தியா, அந்த ஃபாரின் கரன்சியை நாங்க ஹாப்பி தான், அதனால நீ என்ன கலெக்ட் பண்ணாத. அப்போ உடனே சார் ஐடிசிங்கிற சாப்டர்ல நீ என்ன ஃபீல் பண்றேனா, அது எப்படி இப்போ ஊருக்காரன நீ என்ன பண்ணிட்டேனா ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணாம காப்பாத்திட்ட. இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற நான் நெக்கிட்டு போகணுமா? நான் பொருள் வாங்கும் போது என்ன கொடுத்தா வாங்கியிருக்கேன், அதை நீ அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணாததுனால இன்புட் டாக்ஸ் எடுக்க வேணாம்னு சொல்ற. இது நான் என்னோட பொருளோட என்னவா எடுத்துக்க முடியாது. அப்படி காஸ்டா எடுத்தா என்னோட ப்ராஃபிட் என்ன ஆகும்? அடிவாங்கும், கம்மியாகும். அதுதான் அதுக்கான மருந்து தான் செக்ஷன் 54 என்னவா தர்றேன். அதுல நீ பண்ற எல்லாத்துக்கும் என்னால என்ன தர முடியாது, ரீஃபண்ட் தர முடியாது. செக்ஷன் 54ல 12 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த 12 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நீ கவர் ஆவறதா இருந்தா என்ன கேளு,
ஏன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அதுல ZRS என்ன சார்? ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை. இதை புரிஞ்சுக்கிறியா நீ? எஸ்ஸா நோவா? எஸ்ஸா நோவா? அப்போ நீ அந்த செக்ஷன் 54ல என்ன ஆவலேனா கவர் ஆவலேனா ஐடிசி எடுத்துக்க, அதுக்கு என்னவும் வராது. அப்ப ஜெனரல் காமன் ரூல் ஆஃப் ஐடிசி என்னன்னா, if there is no என்ன tax, there is no input tax. There is no. For example, if any goods has been lost, உன்னால விற்க முடியுமா? விற்க முடியுமா? விற்க முடியாதுன்னா என்ன டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியாது? அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னா என்ன எடுத்து கூடாது? அதனால தான் பிளாக் கிரெடிட்ல வச்சிருக்கோம். எஸ் ஆர் நோவா? சார், if goods has been destroyed, விற்க முடியுமா? அப்ப என்ன வராது? அப்ப அதுக்கு என்ன எடுத்து கூடாது? அதனால தான் பிளாக் கிரெடிட்ல வச்சிருக்கோம். if goods has been written off, விற்க முடியாது, சோ அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன், ஐடிசி எடுத்து கூடாது. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? அப்ப ஜெனரல் காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஆக்ட் என்னன்னா, if there is no output tax, there is no input tax. என்ன கலெக்ட் பண்ணாத பொருளுக்கு என்ன எடுத்து கூடாது? ஆனா அதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. அந்த எக்ஸெப்ஷன் தான் செக்ஷன் 54. என்னது? ரீஃபண்ட். நாங்களா சில சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நீ கட்டின அமௌண்ட் நாங்க என்னவா தருவோம்? அது நம்ம டீடைல்டா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். அப்ரிஷியேட் பண்றேன் இல்லையா? இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் ட்விஸ்ட் பண்றேன். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, பேசிக்ஸா தான் சொல்லி கொடுத்தேன். இது ஆக்சுவலா இன்னைக்கு சொன்னதுல முன்னாடி சொன்னதை ஸ்ட்ராங் பண்ணியிருக்கேன். முன்னாடி நான் பிளாக்டு கிரெடிட்ங்கிற வழியில சொன்னேன். அந்த பிளாக்டு கிரெடிட்டுக்கான லாஜிக் என்னன்னா, if there is no output tax, there is no input tax. பெர்ஃபெக்ட்டா? அதனால தான் permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been deemed supplier ட்ரீட் பண்றேன். கரெக்ட்டுங்களா? அதனால தான் ஷெட்யூல் 1 வந்திருக்கு. ஏன்னா நீ ஒரு பொருள் வாங்கி இருக்க, என்ன எடுத்திருக்க? என்ன நம்பி நாங்க ஐடிசி கொடுத்தோம்? நாளைக்கு நீ விற்ப, விற்கும் போது அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவ. இன்னைக்கு நீ வந்து தானம் பண்ணேன்னு சொல்றியே, நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம். அதுக்கு என்ன இல்லைன்னா கூட ரூல் நம்பர் 27 நம்பி என்ன சப்ளை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஒரு என்ன சார் ஜிஎஸ்டி கட்டி தான் அவுட்புட் டாக்ஸ். அது நீ கன்சிடரேஷன் வாங்காம இரு, அது உன்னோட இஷ்டம். ஆனா ஜிஎஸ்டி வாங்காம இருங்கிறது எங்களோட இஷ்டம். அது எங்க குடும்ப சொத்து. சரி, கண்டினியூவா? நான் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2க்கு வரேன், ட்விஸ்ட் பண்றேன். அப்ப எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1 லெசன் என்ன? if there is no output tax, there is no input tax. இது ஜெனரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி ஆக்ட். ஒத்துக்கிறீங்களா? எங்கிட்ட இருந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்கினியா? எங்கிட்ட இருந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்க. எங்கிட்ட இருந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்கி நீ ஃபினிஷ் குட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியா? நீ ஃபினிஷ் குட்ஸ் வித்தியா? எஸ் சார். நீ ஃபினிஷ் குட்ஸ் விற்கும் போது அது எக்ஸம்ப்டட் கிடையாது, அது டாக்ஸபிள். அது என்ன? என்ன கலெக்ட் பண்ணுவ? என்ன எடுத்துக்கோ? That means lesson number 2, if there is any tax, you can claim any tax, input tax, which is nothing but another phase of lesson number 1. What is lesson number 1? If there is no output tax, there is no input tax. Lesson number 2, if there is output tax, there is input tax. Yes or no? என்கிட்ட இருந்து நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணியா? எதை? அந்த ரா மெட்டீரியல் வச்சு என்ன பண்ண? ஃபினிஷ் குட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ண. ஃபினிஷ் குட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி என்ன பண்ண? சேல் பண்ண. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? என்கிட்ட இருந்து வாங்குன என்ன மெட்டீரியல் வெச்சு நீ 2 ஃபினிஷ் குட்ஸ் தயாரிச்சிருக்க. ஒன்னு ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஏ, ஒன்னு ஃபினிஷ் குட்ஸ் பி. எது இது? பாசிபிள், நாட் பாசிபிள்? ஜாயின்ட் ப்ராடக்ட், பை ப்ராடக்ட், மெயின் ப்ராடக்ட், சப் ப்ராடக்ட். எஸ் ஆர் நோவா? அப்போ ஒரு என்ன மெட்டீரியல், எத்தனை அவுட்புட்? அதுல ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஏ இஸ் a taxable product, finished goods B is an exempted product. Possible, not possible? Possible, sir. Very much possible in India. You purchased one raw material. You purchase with that one raw material you manufactured 2 outputs. In that one of which is in that in my lesson number 1 entire output was, so entire ITC is not allowed. In lesson number 2 entire output was, entire ITC was
In lesson number 3, that is example number 3, part of the finished goods is part of the, that means part of the ITC is allowed, part of the ITC is not allowed. So I have to apportion the ITC. That's what section 17 is all about. Enough ITC. புரிஞ்சுக்கிறியா நீ? அப்ப எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1ல, அதாவது நீ டீல் பண்ற பொருள் ஃபுல்லாவே எக்ஸம்ப்டா இருந்தா செக்ஷன் 17க்கு ரோலே கிடையாது. செக்ஷன் 17 வர வேண்டிய, நீ டீல் பண்ற பொருள் ஃபுல்லாவே டாக்ஸபிளா இருந்தா செக்ஷன் 17க்கு வர வேண்டிய அவசியமே இல்ல. நான் டீல் பண்ற பொருள்ல கொஞ்சம் I have to apportion the, that's what NSR section 17. Shall I explain the content? Content பாரு. Dash or dash services. உனக்கு என்கிட்ட ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணியா, அது என்னவா இருக்கலாம்? ரா மெட்டீரியலா இருக்கலாம். ரா மெட்டீரியல் தான் குட்ஸ். இனி நீ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்டா இருக்க, ஒரு ஆடிட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு நீ என்கிட்ட ஆடிட் சர்வீஸ் வாங்குறனா இன்புட் சர்வீஸா இருக்கலாமா? எஸ் சார். அப்ப அது இன்புட்டா இருக்கலாம், இன்புட் சர்வீஸ். அதுதான் என்ன ஒரு என்ன used partly for என்ன and partly for என்ன. இப்போ நீ என்கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண ரா மெட்டீரியல் ஃபுல்லாவே பிசினஸ்க்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்றேனா ஃபுல் ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாவே நான் பிசினஸ்க்காக யூஸ் பண்றேனா ஐடிசி எடுத்துக்க முடியாது. என்ன கிரெடிட்? பிளாக்டு கிரெடிட், என்ன பர்சனல் கன்சம்ப்ஷன். ஆனா partly for that means sir it is apportionment. அப்போ உங்கிட்ட என்ன இருக்கு? அப்ப நீ குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க, சர்வீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க இல்லையா? அந்த ஒரு குட்ஸ் ஒரு சர்வீஸ் வச்சு எதுக்காக யூஸ் பண்ற? பிசினஸ்க்காக யூஸ் பண்ற, நான் பிசினஸ். அப்பதான் அப்போர்ஷன்மென்ட் வரும். இல்லனா ரெண்டாவது used partly for making என்ன சப்ளை including ZRS. including என்ன? ZRS னா என்ன ரேட் சப்ளை? ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைனா within domestic sale எக்ஸ்போர்ட்டா? எக்ஸ்போர்ட்டையும் என்ன சப்ளையா ட்ரீட் பண்றாங்க. அப்ப ZRS க்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? ITC எடுத்துக்கலாம். including NRS and partly for என்ன சப்ளை. அப்ப சார் எந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல அப்போர்ஷன்மென்ட் அப்ளை ஆகும்? சார் I am having dash bar dash which has been used partly for and non business or non business and non business purpose and non business purpose. Business and I am having dash or dash which has been used to provide taxable supply including ZRS and exempted supply. அப்போ ஒரு குட்ஸ் வெச்சு ஒரு சர்வீஸ் வெச்சு பிசினஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற, taxable சப்ளையும் ப்ரொவைட் பண்ற. ரிப்பீட் once again. குட்ஸ் சர்வீசஸ் வெச்சு பிசினஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ற, taxable சப்ளையும் ப்ரொவைட் பண்ற. இப்படி நடந்துச்சுன்னா full ITC எடுக்கலாம்னு மட்டும் கனவு கண்டாத. முடியாதுல்ல. ஏன்னா குட்ஸை வச்சு சர்வீஸை வச்சு சார் நான் பிசினஸ் யூஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கியா? சார் குட்ஸை வச்சு சர்வீஸை வச்சு சார் however dash is available attributable to the taxable including ZRS supply. clarity இருக்கா இல்லையா? அப்ப எப்படிங்கறத நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சார்? டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸ்டெப் நம்பர் 1, calculate சார் ITC credited to எங்கக்கு? எலக்ட்ரானிக் என்ன லெட்ஜர் சார். ஸ்டெப் நம்பர் 1 calculate ITC. ஸ்டெப் நம்பர் 2 calculate என்ன கிரெடிட்? available for என்ன? ஸ்டெப் நம்பர் 3 apportionment of என்ன கிரெடிட்? காமன் கிரெடிட். எஸ் ஆர் நோவா? சார் நீ சொல்லு. பார்க்க பயமா இருக்கா? இல்ல பயமா தான் சார். ஏன்னா வேற எதுவும் இல்ல. இதோட C1 is equal to T minus T1 plus T2 minus T3. ஒத்துக்கிறியா நீ? சார் C2 is equal to C1 minus N4 T4. C3 is equal to C2 minus D1 plus N2 D2. இதான் சார் ஃபார்முலா. ஹலோ சார், நீ என்டையர் ஜிஎஸ்டில சார் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் எதுன்னு கேட்டால் நான் அப்போர்ஷன்மென்ட் தான் சொல்லுவேன். அப்போர்ஷன்மென்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற கிளாரிட்டி வேற எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இருக்காது. ப்ரொவைடட் நீ என் கூட நின்று தரணும். எப்படின்னா எல்கேஜி குழந்தை மாதிரி நீ நின்று தரணும். நான் சொல்ற அத்தனை வாட்டி நீ எனக்கு என்ன பண்ணணும்? ரிப்பீட் பண்ணணும். அப்படின்னா அடுத்த half an hour அப்புறம் வேற லெவல்ல அப்போர்ஷன்மென்ட் ஆஃப் என்ன
இன்புட் அண்ட் இன்புட் சர்வீசஸ். டாக்டர் கிரெடிட்டா இப்படி நின்று தராதீங்க. எல்கேஜி apportionment of input and input services வேற லெவல்ல 30 மினிட்ஸ்ல நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இது கச்சா முச்சான்னு இருக்கிறதுனால will be doing one question with that will be reaching to the NSR steps. எனக்கும் நிம்மதியா இருக்கும், உனக்கு அதை விட நிம்மதியா இருக்கும். மன நிம்மதி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இது எங்க இருக்கிற கொஸ்டின்? ஒர்க் புக்ல இருக்கிற கொஸ்டின். நான் ஒர்க் புக்ல இருக்கிற கொஸ்டினை அப்படியே தூக்கி போட்டிருக்கேன். அப்படியே தூக்கி போட்டு என்ன சார் நான் உனக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். என்ன ஒத்துக்கிறேன் பண்ணி? ஆமா சார், ஓகே சார். ஐடிசியில ஒரு செக்ஷனுக்கும் ஒர்க் புக் கொஸ்டின் நான் போட்டிருக்கேன். எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு உனக்கு வேற லெவல்ல கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் சார். என்ன சார் இது ஆக்சுவலா நான் வந்து டைம் ஆஃப் சப்ளைக்கே பண்ணணும்னு நினைச்சது ஐடிசி நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு டைம் கிடைக்கல. இந்த டைம் ஆஃப் சப்ளைக்கு இப்போ டைம் கிடைச்சிருக்கு ஐடிசிக்கு. கொஸ்டின் நம்பர் 1 என் கூடயே தான் இருக்கணும், கண்டென்ட் தான் வேணும், என் மூஞ்சி தேவையில்லை. எக்ஸ் லிமிடெட் ப்ரொவைட்ஸ் டாக்ஸபிள் as well as என்ன சர்வீஸ்? இதுதான் பிரச்சனையே. நீ வெறும் என்ன மட்டும் பண்ணியிருந்தா செக்ஷன் 17 வச்சு பக்கம் தலை வச்சு படிக்க வேண்டிய? நீ வெறும் என்ன மட்டும் பண்ணியிருந்தா நீ செக்ஷன் 17 பக்கம் தலை வச்சு படிக்க வேண்டிய? அங்கே இல்லை இங்கே இல்லைங்கிறதா நடுவில் நிற்கிறதான் ப்ராப்ளமே. கொஞ்சம் டாக்ஸபிள். Turnover of X Limited during the month of October is as under value of exempted supply of service. How much lakh? அப்ப நீ சர்வீஸ் நீ தான் X Limited பிக்சரைஸ் பண்ணு. ஓகேவா? நீ என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க? இதுக்கு என்ன கவர் பண்ணிருக்க மாட்ட? அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்க மாட்ட. ஜெனரல் ரூல் அப்ளை பண்ணு. if there is no output tax. அப்ப எவ்வளவு ரூபீஸ் டர்ன்ஓவர்? 15 lakhs. நெக்ஸ்ட் ஒன்க்கு வா. வேல்யூ ஆஃப் என்ன சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ்? எத்தனை லாக்ஸ்? ஏன்னா ஆல்ரெடி மண்டேவே சொல்லியாச்சு, யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் போத் என்ன அண்ட் என்ன டாக்ஸபிள் சர்வீஸ் அண்ட் எக்ஸாம்டட் சர்வீசஸ். என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா? எத்தனை லாக்ஸ் டாக்ஸபிள் சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க? வேல்யூ ஆஃப் டேஷ் ரேட்டட் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ். ஜீரோ ரேட்டட். இதுக்கு ஆக்சுவலா என்ன கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன். இருந்தாலும் என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். இருந்தாலும் என்ன எடுத்துக்கலாம்? என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா நீ? எத்தனை லாக்ஸ்? அப்ப இந்த 8 lakhs என்னவா தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம்? வேற லெவல் பா. சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபார் என்ன யூஸ்? தட் மீன்ஸ் நான் பிசினஸ் யூஸ். இஃப் எனி டேஷ் ஆர் டேஷ் இன்புட் ஆர் சர்வீசஸ் யூஸ்டு ஃபார் டேஷ் அண்ட் டேஷ், அதுதான் என்ன யூஸ்? பர்சனல் யூஸ். டோட்டல் எத்தனை லாக்? So your current month turnover consists of taxable supply, exempt supply, zero rated supply, personal non-business supply. Yes sir, no ma? Yes sir. Details of input tax credit for the month of October are as under a total input tax CGST. அதேதான் என்ன வரும்? எவ்வளவு? IGST. நீ தானே சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். நீ எங்கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கே இல்லையா? அப்ப எனக்கு அவுட்வர்ட் சப்ளை தானே. நான் பில் ரைஸ் பண்ணிருப்பேனா? நான் ஓம் பேர்ல பில் ரைஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருப்பேனா? அது உன்னோட இன்புட் டாக்ஸ் பெய்டா இருக்குமா? அந்த இன்புட் டாக்ஸ் பெய்ட்ல சிஜிஎஸ்டி இருக்குமா? அந்த இன்புட் டாக்ஸ் பெய்ட்ல எஸ்ஜிஎஸ்டி இருக்குமா? அந்த இன்புட் டாக்ஸ் பெய்ட்ல ஐஜிஎஸ்டி இருக்குமா? அப்ப நீ என்ன ஸ்டேட் பர்ச்சேஸும் பண்ணிருக்கே, என்ன ஸ்டேட் பர்ச்சேஸும் பண்ணிருக்க. ஏதாவது புரிஞ்சுக்கிறியா நீ? எஸ் ஆர் நோவா? The above input tax includes the following. இந்த 1,08,000 குள்ள tax on dash service. இது அப்படியே இழுத்து சொல்லு, ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லு. exclusively used for supply என்ன சர்வீஸ்? exempted service. என்ன போட்டுக்கிற பண்ணி? சார் நீ தான் என்ன ப்ரொவைட் பண்ற? சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற. அப்படியே சபரி இந்த சேர் எடுத்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு மேல வந்து உட்காரு. அப்படியே 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 ஃபுல்லாக அப்படியே கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் நீ இங்கேருந்து கவனிக்க போகிறீங்க. அப்படியே ஸ்டேஜுக்கு மேலே வந்து உட்காரு. புக்கோட வா, கொஞ்சம் தள்ளி உட்கார். நீ 2-3 பேர் வந்து உட்காரணும், அதனால தான் சொல்லி தள்ளி உட்கார், நல்லா தள்ளி உட்கார். அப்படியே மேக்கப் பக்கம் ஒட்டிடா. அந்த இது வாங்கிக்கோ. அப்படியே கிளாஸ் நீ அப்படியே கவனிக்கணும். கவலைப்படாது, 2-3 பேர் வருவாங்க. சார் நீ சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா? நீ யாருக்கிட்ட சப்ளை வாங்கியிருக்க? சபரி கிட்ட சப்ளை வாங்கியிருக்க. நீ சபரி கிட்ட இருந்து சப்ளை வாங்கி சபரிக்கு எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டியிருக்க? இந்த 18,000 வச்சு நீ எக்ஸ்க்ளூசிவா சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க. அப்ப சபரி உனக்கு என்ன பண்ணிருக்கான்? இன்புட் சர்வீஸ் கொடுத்திருக்கான்.
சபரி உனக்கு சப்ளை பண்ணிருக்கான். அப்ப சபரி உனக்கு பில் ரைஸ் பண்ணிருப்பானா? சபரிக்கு அது எக்ஸம்ப்டட் கிடையாது. சபரிக்கு அது எக்ஸம்ப்டட் கிடையாது. அப்ப சபரி உங்ககிட்ட இருந்து என்ன வாங்கி இருப்பான்? அதுதான் 18,000 ரூபாய், 18,000 ரூபாய், 7,200 ரூபாய். ஆனா அந்த சபரியோட சர்வீஸ் வச்சு நீ என்ன பண்ணிருக்க? எக்ஸாம் சர்வீஸ். there is no, if there is no, there is no, இது என்னவே எடுக்க முடியாது. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? நான் சொல்ற புரியுதா இல்லையா? அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு சிஜிஎஸ்டி கட்டி இருக்க? அதுல 18,000 ஒன்னால என்னவே எடுக்க முடியாது. shall I continue? சார், டாக்ஸ் ஆன் என்ன சர்வீஸ்? நீ தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். exclusively used for supplying taxable services including generator supply. விஸ்வேஷ், நீ விஸ்வேஷ் கிட்ட இருந்து என்ன வாங்கி இருக்க? நீ சர்வீஸ் வாங்கி இருக்க. என்ன வாங்கி இருக்க? நீ சார், விஸ்வேஷ் உனக்கு சப்ளை பண்ணும்போது பில் போட்டிருப்பானா? விஸ்வேஷ் உனக்கு பில் போட்டதுல உங்ககிட்ட இருந்து என்ன கலெக்ட் பண்ணிருக்கான்? அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்கான். விஸ்வேஷுக்கு அது அவுட்புட் டாக்ஸ், உனக்கு அது. அதை வச்சு நீ என்னடா பண்ணிருக்க? டாக்ஸபிள் சப்ளை பண்ணிருக்கேன்ல. டாக்ஸபிள் சப்ளை மட்டும்தான் பண்ணிருக்க நீ. அதான் இன்க்ளூடிங் ஜெனரேட்டர் சப்ளை, ரைட்டா? அப்ப என்ன கலெக்ட் பண்ணிருப்ப? அப்படின்னா இதுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? இதை என்ன எடுத்துக்கலாம்ங்கிறதுனால இது எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல வரணும். சபரியோட இது வராது. ஏன்னா சபரி உங்ககிட்ட இருந்து என்ன வாங்கி இருக்கான்? டாக்ஸ் வாங்கி இருக்கான். புரியுறதா உனக்கு? சபரி உங்ககிட்ட இருந்து டாக்ஸ் வாங்கி இருக்கான். ஆனா நீ அதை வச்சு என்ன பண்ணிட்ட? அப்ப there is no, there is no. ஆனா விஸ்வேஷ் உனக்கு சர்வீஸ் சப்ளை பண்ணிருக்கான். விஸ்வேஷ் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்கான். எஸ் சார். அதை வச்சு நீ என்ன ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க? டாக்ஸபிள் சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க. ரைட்டுங்களா? அங்க ஆன்லைன் உங்களால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா இல்லையா? எஸ் சார். ஐ அம் கண்டினியூயிங் சார். டாக்ஸ் on input which are not eligible under section 17 subsection 5. What is 17(5)? blocked credit. சின்ராஜ் இங்க வா சார், ஸ்டேஜ்ல வா சார். சின்ராஜ் உங்களுக்கு ஃபுட் ஐட்டம் சப்ளை பண்ணிருக்கான். சமோசா, மிக்சர், ஸ்நாக்ஸ் இப்படின்னு சப்ளை பண்ணிருக்கான். யாரு? சின்ராஜ். நீ அது ஃபுட், பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட், பர்சனல் கன்சம்ஷன், காஸ்மெட்டிக் இன்க்ளூடிங் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி, ரெண்டிங் ஆர் லீசிங், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், லைஃப் இன்சூரன்ஸ், இது எல்லாமே என்ன கிரெடிட்? அப்போ சின்ராஜ் உங்களுக்கு மிக்சர் சப்ளை பண்ணும்போது அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருப்பான். எஸ்ஸா நோவா? ஆனா ஒன்னால அது என்ன எடுக்க முடியாது? because it is a dash credit. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சார் தெளிவா புரிஞ்சுக்குங்க. சபரி சப்ளைட் exempted லூசு பசங்களே. Sabari collected GST from you, but with that Sabari supply you have exclusively provided no ITC. Vishwesh supplied taxable supply. By using that you provided taxable supply, hence ITC can be taken. Chindras provided taxable supply, he collected output tax, you paid input tax, but it is a under section 17 subsection 5, no ITC can be taken. Sabari is an exclusive item. Sabari is a exclusive item. Vishwesh is a exclusive item. Chindraj is a exclusive item. Sir, input tax on input service exclusively used for supplying service for any user. Personal use. That means, sir, Karthi. Va Karthi. Karthi, va. Chair oda va. கைதில வர மாதிரி வர்றான். கைதி கார்த்தி has provided some service to you. He collected what? Output tax. He collected output tax. அதை வச்சு நீ உன்னோட வீட்டுக்கு எடுத்து போயிருக்க நீ அந்த சப்ளையர். என்ன யூஸ்க்காக? அப்படின்னா அதை வித்திருக்க மாட்டே நீ. அப்படின்னா அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டே. அப்படின்னா என்ன எடுக்க கூடாது? This is business use or non business use? சார் போர்டு பாருங்க எல்லாரும். நம்பர் 1ல tax on input service exclusively. Next one, tax on input service exclusively. Tax on input exclusively. Input tax on என்ன சார்? Input tax on input service exclusively. நாலுமே என்னதான்? exclusively. அப்படினா கால்குலேட்டர் இருந்தா சொல்லுங்க, இல்ல மைண்ட்ல கால்குலேட் பண்ணீங்க. எல்லாமே சேர்ந்து என்ன சார்?
டோட்டல் 1,08,000 rupees CGST பே பண்ணிருக்கேன். கரெக்டா இல்லையா? எனக்கு SGST வேண்டாம், எனக்கு அதே அமௌண்ட் வரும், அதோட பார்த்தா IGST வரும். I am taking only concern about what? CGST. எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கேன்? இந்த 1,08,000 குள்ள சபரிக்கு பே பண்ணது எவ்வளவு? 18,000. கரெக்ட்டுங்களா? மைனஸ் பண்ணிடு. How much? 90,000. விஸ்வேஷ்க்கு பே பண்ணது எவ்வளவு? எவ்வளவு? 36,000. இல்ல 54,000 போன ரிமைனிங் 36,000. மிச்சமா? சார் சின்ராஸ் பே பண்ணது மிச்சம் 18,000. சார் மைனஸ் 10,800 7,000. ஏய் மொத்த 1,08,000 ரூபாய் 18,000 ரூபாய் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்ஸம்ப்டடா? 1,08,000 ரூபாய் 54,000 ரூபாய் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டாக்ஸபிளா? 1,08,000 ரூபாய் 18,000 ரூபாய் பிளாக்டு கிரெடிட்டா? 1,08,000 ரூபாய் 10,800 ரூபாய் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பர்சனல் யூஸா? அப்படினா கால்குலேட்டர் ரிமைனிங் எவ்வளவு கிடைக்கும்? அப்ப 7,200 ITC வச்சு டாக்ஸபிளும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க, எக்ஸம்ப்டடும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க, பிசினஸ் யூஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க. that means that என்ன 1,200 is the common credit. is the common credit. ஏன்னா இது எல்லாமே அவரே சொல்லிருக்கான் क्वेश्चनல. மொத்தம் எவ்வளவு நீ பே பண்ண? ஒருத்தங்க கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க, 5 பேர் கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க, 5 பேர் கிட்ட பர்ச்சேஸ். அப்ப 5 பேருக்கு நீ ஒருத்தங்க கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன கொடுத்திருக்க? டாக்ஸ் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க. அந்த எல்லா டாக்ஸையும் சேர்த்துக்கிட்டேனா அப்ரிஷியேட் பண்ற. அதுல சபரி கொடுத்தது 18,000. அப்ப சபரியோட எல்லா பில்லும் என்ன பண்ணிட்ட நீ? எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்ட. பில் எல்லாம் செக்ரிகேட் பண்ணி 10 பில் வருது சபரி கிட்ட. எவ்வளவு பீஸ்? அதை வச்சு நீ என்ன போடுங்கன? எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்ஸாம் சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க. அதுக்கு என்ன எடுக்க கூடாது? ஓகே நெக்ஸ்ட் விஸ்வேஷோட எல்லா பில்லும் என்ன பண்ணிட்ட நீ? ஆட் பண்ணிட்ட. 54,000. அதை வச்சு என்ன மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க? ஃபுல்லா என்ன எடுத்துக்கோ. சார் சின்ராஜ் ஃபுட் சப்ளை பண்ணிருக்க நீ, அது எல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது? சார் கார்த்தி எல்லா பில் ஆட் பண்ணேனா என்ன எடுக்க முடியாது? அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? அப்ப இது இல்லாம அஞ்சாவது ஒரு ஆள் இருக்கான் 7,200. அப்ப இந்த 4 பில் என்னவா இருந்தா? எக்ஸ்க்ளூசிவா இருந்தா அந்த பில் எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்காது. அதை வச்சு என்னவும் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்ப, என்னவும் ப்ரொவைட் பண்ண. அதுதான் என்ன கிரெடிட் சொல்றது? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்ப ஆன்சர் போடலாமா? எஸ் சார் ஆன்சர் போடலாம். நீங்க உங்க போர்டு பார்க்கலாம், லைட்டா திரும்பி உட்காந்துங்க. அப்படியே தான் லைட்டா உங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கீழே விடாம உட்காந்துங்க. ரைட், உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்ல, ஆன்லைன்ல எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா? ஸ்கிரீன் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து பளிச்சுன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்லையா? எஸ் சார். வா, டோட்டல் இன்புட் டாக்ஸ் இன் a tax period மொத்தம் நீ எவ்வளவு கட்டி இருக்க? 1,08,000 1,08,000 54,000. என்ன காலம்? இந்த டோட்டல சொல்ற பேர் தான் T stands for total. T stands for என்ன? டோட்டல். இங்க வா, T stands for என்ன? டோட்டல். T stands for என்ன? அதான் T minus K minus C minus ஏதோ வந்துச்சா இல்லையா? நான் டெரிவேட் பண்ணிட்டு ஃபார்முலா டெரிவேட் பண்ண போறேன். நீ மைனஸ் சொல்லணும். அது நான் CGST இல்ல SGST IGST நான் விட்டுருவேன். எதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. வாட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 1? T என்ன? T total input tax in a tax period. ஒரு மாசம்பா, மந்த்பா, மொத்தமா எவ்வளவு கட்டிருக்க? Let's say tax on input service exclusively used for effecting supplier service for என்ன யூஸ்? என்ன யூஸ்? ஏய் exclusively personal use क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கானா? இது ITC எடுக்க முடியுமா முடியாதா? அப்படினா ECL ல வரணுமா வேண்டாமா? வரக்கூடாது. அப்ப நீ பிளஸ் பண்ணுவியா மைனஸ் பண்ணுவியா? சார் அதான் சார் T1. என்ன 1? T stands for total. நெஞ்சில கையவை நெஞ்சில T1 னா பர்சனல். என்னோட பர்சனல் சொல்லுவா இல்லையா? பர்சனல். அதனால தான் நெஞ்சு. ஏன்னா T1 க்கு பதிலா T2 தான் மார்க் கொடுக்க மாட்டான். எஸ் சார். ஆர்டரா தான் இருக்கணும் சார். அதனால தான் நெஞ்சில முதல்ல நம்மள பார்க்கணும், அடுத்தவன பார்க்க கூடாது. என்ன கன்சம்ஷன்? பர்சனல் கன்சம்ஷன். எக்ஸ்க்ளூசிவ் பர்சனல் கன்சம்ஷன் யார்கிட்ட இருந்து வாங்குன நீ? கார்த்திக் கிட்ட தானே வாங்கின. நான் பிசினஸ் யூஸ் கார்த்திக் கிட்ட தானே வாங்கின. உட்கார வச்சது வேணா கார்த்தியே நாலாவதா இருக்கலாம். மைனஸ் பண்ண வேண்டியது கார்த்திக் முதல்ல. இல்ல மார்க் வராதுப்பா, ஃபார்மேட் பா, மிச்ச ரிஸ்க்னா நீ ரிஸ்க் எடுத்துக்கோ. 10 மார்க் ஏரியாப்பா சார், ஷுவர் ஷார்ட் ஏரியா. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन கம்பல்சரி क्वेश्चन கேட் ட்ராப் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு. ஏன்னா இதெல்லாம் யாராலையும் படிக்க முடியாது, படிச்சாலும் ஒரு மயிர் புரியாது. அதான் விஷயம், வேற எதுவும் இல்ல. வா பிக்சரைஸ் பண்றேன் கூடயே வா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டோட்டல் டாக்ஸ் பெய்ட். என்ன சார்? டாக்ஸ் பெய்ட் இன் a tax period how much? சார் ECL ல வரக்கூடாது எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி விட்டுறோம் இல்லையா? லெஸ் அப்படி இல்ல, அது பார்த்து படி. Tax on input services used for effecting
supply of services for an exclusively used for effecting supply of service for என்ன யூஸ் இதுதான் என்னன்னு சொல்றது T1 அப்ப யாரு ECL வரக்கூடாது கார்த்தி இல்லாம யாரும் ECL வரக்கூடாது சபரி வரக்கூடாது சின்ராஸ் வரக்கூடாது யாரு வரக்கூடாது சபரி வரக்கூடாது பாரு tax on input service exclusively used for effecting என்ன சப்ளை யாருக்கு எடுத்து வாங்கி எக்ஸாம் சப்ளை பண்ணிருக்க சபரிக்கு எடுத்து வாங்கி அதான் T2 அதான் என்ன T2 அதான் என்ன T2 என்ன 2 எவ்வளவு T2 என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றேப்பா ஆர் யூ ரியலி வித் பா அப்ப நெஞ்சில கையவே T1 என்ன கன்சம்ஷன் சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன 2 என்ன சப்ளை எக்ஸாம் சப்ளை என்ன சப்ளை சார் tax on input which are ineligible under 17 subsection 5 that means என்ன credit blocked credit க்கு என்ன எடுக்க முடியாது ITC எடுக்க முடியாது ITC என்ன கிரெடிட்க்கு ITC எடுக்க முடியாது அப்ப அது என்ன 3 T3 எஸ் சார் புரியுதா சார் உங்களுக்கு அப்ப இங்க வா சார் நான் சொல்ற தெளிவா கேளு சார் T1 brilliant T2 exam supply T3 so T1 plus T2 plus T3 should not be credited in the electronic credit ledger அப்ப total T minus bracketல ஏன் bracketல 3 ஆட் பண்ண போறோம் நாம அப்ப T minus T1 plus T2 plus T3 bracket close பண்ணிரு அப்ப பேசிக்கா T1 plus T2 plus T3 minus T எப்ப யார் பெருசா இருப்பா அதனால T minus bracket of T1 plus T2 plus T3 the answer will be C1 the answer will be C1 answer will be C1 answer will be C1 picturize பண்ணிக்கோ டோட்டலா எவ்வளவு இருந்துச்சு நம்பர்ஸ்ல சொல்லு 1 lakh ஓகே கரெக்ட்டா பேசுறமே 1,08,000 அதுல கார்த்தி தூக்கி வெளிய போட்ற முதல்ல 10800 அப்ப 1,08,000 10800 போனா எவ்வளவு கால்குலேட்டர் கையில இருந்தா எடுத்து வச்சு ஆபரேட் பண்ணுங்க இல்லையா கேளுங்க 97,200 கரெக்ட்டா T2 சபரி தூக்கி வெளிய போட்ற 18,000 ரிமைனிங் எவ்வளவு 79,200 சின்ராஜ் சார் பிளாக் ரெக்கார்டி தூக்கி வெளிய போட்ற 18,000 remaining இந்த 61,200 சொல்ற பேர் தான் C1 என்ன 1 C1 இதுல யாரெல்லாம் இருக்கா taxable exclusive taxable supply இருக்கா common credit இருக்கா ஒரு பரதேசி common credit இருக்கு பாரு இந்த பரதேசி நினைச்சுக்கோ exclusive taxable இந்த common credit குள்ள taxable க்கு exempt இருக்கா அதனால இந்த common credit சரி exclusive issuation சரி நேரா ECL போய் உட்கார்ந்துருவாங்க நேரா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் எங்க போய் உட்காருவாங்க அப்ப credit ledgerல போறதா C1 என்ன 1 அப்ப என்ன 1 is equal to T minus bracket of T1 plus T2 plus T3 இதா புரிஞ்சுக்கறியா அப்ப எவ்வளவு போய் உட்காரணும் 61,200 அங்க பாரு போர்ட்ல பாரு amount of ITC to the electronic credit ledger that is called as N1 C1 is equal to T minus bracket of T1 plus T2 plus T3 61,200 3,500 வந்துருமா இல்லையா அதுக்குள்ள யார் இருக்கா exclusive taxable supply இருக்கா ரெண்டு சேர்த்து amount அதுல இருந்து விசேஷ மைனஸ் பண்ணிடு விசேஷ மைனஸ் பண்ணலாமா let's say சொல்லு credit on input services exclusively used for supplying taxable services including NRS அதுதான் T4 N4 அப்ப இங்க வா T ல இருந்து T1 personal consumption T2 exam supply T3 block credit T4 taxable supply exclusively எப்படி formula frame ஆகுது T minus bracket of T1 plus T2 plus T3 is equal to C1 minus C4 is equal to C2 is equal to என்னது C2 எவ்வளவு கிரெடிட் பண்ண ECL எவ்வளவு போட்ட
minus என்ன amount? That is called as என்ன credit? Common credit. எத்தனை C? ரெண்டு. அதுல C2 common credit. C2. ஏதா புரிஞ்சுக்கிறியா நீ? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரேன் நான். ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம. Total T minus bracket of T1 plus T2 plus T3 bracket முடியுது. C1 minus T4 is equal to C2. ஒரே சாது போடு. இப்போ C2 என்ன கிரெடிட்? ஃபுல்லா இது சேர்த்துக்க முடியுமா? ஃபுல்லா டிஸ்அலோவ் பண்ணுமா? அது அப்போசிஷன் பண்ணணும். அதுக்கு தான் அப்போசிஷன், அதுக்கு மட்டும் தான் அப்போசிஷன், வேற எதுக்கு என்ன வராது. எக்ஸ்க்ளூசிவ் எல்லாம் வந்து தூக்கி வெளியே போட்டுரு. எக்ஸ்க்ளூசிவ் தூக்கி வெளியே போட்டு. எஸ் ஆர் நோவா? எஸ் சார். எக்ஸ்க்ளூசிவ் தூக்கி வெளியே போட்டு. எஸ் ஆர் நோவா? எஸ் சார். ஆனா காமன்லி யூஸ்னா அப்போசிஷன். அப்ப எவ்வளவு அப்போசிஷன் பண்ண போறோம்? 7200. அதுக்கு ரூல் நம்பர் 42 நம்பணும். ரூல் நம்பர் 42. ரூல் நம்பர் என்ன? 42. ஒண்ணும் இல்ல ராஜா, நான் இங்க அப்போசிஷன் போட்டுருக்கேன் பாரு, வர்க்கிங் நோட் பாரு, தெளிவா என்ஜாய் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் சார் டர்ன் ஓவர் ஸ்பிட் சொன்னா, அந்த டர்ன் ஓவர்ல என்ன டர்ன் ஓவர் இருந்துச்சு, என்ன டர்ன் ஓவர் இருந்துச்சு, என்ன டர்ன் இருந்துச்சு, என்ன டர்ன் ஓவர்? எக்ஸாம் டர்ன் ஓவர், டாக்ஸபிள், ஜீரோ ரேட்டட். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி டர்ன் ஓவர் பார்த்துட்டு வருவோமா? அந்த டர்ன் ஓவர் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. சார் இங்க பாரு சார், இதான் சார் உன்னோட டர்ன் ஓவர் பாரு. எக்ஸாம் டர்ன் ஓவர் 50 lakhs, taxable 0 rated 8 lakhs. சார் நான் பிசினஸ் 5 lakh. அப்போ இந்த 32 80 நான் ஆட் பண்ணா நீ கோச்சுப்பியா? நோ சார். ரெண்டும் என்னதான்? 32 + 8 40 லட்சம் டாக்ஸபிள் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறியா? 15 லட்சம் ரூபாய் எக்ஸாம்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறியா? நான் பிசினஸ் 5 லட்சம் ரூபாய் வச்சுக்கிறியா? அப்போ 40 + 15 55 + 5 டோட்டல் டர்ன் ஓவர் கம்ஸ் டு. இந்த டர்ன் ஓவர் உனக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, டர்ன் ஓவர்க்குள்ள எக்ஸாம் சப்ளை இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும். டர்ன் ஓவர்க்குள்ள நான் பிசினஸ் இது ரெண்டும் இருந்தா அப்போசிஷன் வரும் புரிஞ்சுக்கணும். என்னப்பா ஃபுல்லாவே எக்ஸாம்டர் மட்டும் தான் சார் டர்ன் ஓவர்ல இருக்கு, நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேணாம், 23 விழுந்துருவ நீ. எஸ் ஆர் நோவா? சார் ஃபுல்லாவே டாக்ஸபிள் மட்டும் தான் இருக்கு, நீ ஏன்டா அப்போசிஷன் பண்ணி சேர்த்து தொலைற? உன் டர்ன் ஓவர்க்குள்ள யாரும் இருக்கா? டாக்ஸபிள் இருக்காங்க, எக்ஸாம்டர் இருக்காங்கன்னா we are the opposition of the என்ன credit, which is C2, which is C2 is equal to T minus T1 plus T2 plus T3. You will get the C1 minus T4 is equal to C2. We are in C2 now. நான் டர்ன் ஓவர் பார்க்கிறேன். எவ்வளவு சார் எக்ஸாம் சப்ளையோட டர்ன் ஓவர்? 15 lakhs. CGS 15 lakh, SGS 15 lakh, IGS 15 lakh. Total turnover 60 lakh. What is the common credit? 7,200 into 15 lakh divided by 16 lakh. இந்த 7,200ல இது டாக்ஸபிள் சப்ளைக்கு இருக்கு. இப்போ நான் யாரோட காமன் கிரெடிட்ட பார்க்கிறேன்? எக்ஸாம் சப்ளையோட. That means out of 7,200 my dear lovable students, you are having eligible ITC, ineligible ITC. 60 லட்சம் ரூபாய் டோட்டல் டர்ன் ஓவர். அதில் எக்ஸாம் சப்ளை வரும் அப்படின்னா 45 லட்சம் ரூபாய் எலிஜிபிள், 15 லட்சம் ரூபாய் எக்ஸாம் அதான் ineligible. அப்ப 7,200 into 15 lakh. கால்குலேட்டர்ல போட்டு சொல்லு. 7,200 into 15 lakh divided by 60 lakhs comes to, இங்க பாரு 1800. சாரிடா 1800 அப்ரிஷியேட் பண்றேன் இல்லையா? அப்ப 1800 is ineligible. அப்ப எவ்வளவு ரூபீஸ்ல? 1800 is the ITC attributable to exam supply. அது மட்டும் போதுமா? இன்னி வேற ஏதாவது attributable இருக்கா? இருக்கு. என்னது? personal consumption. என்ன கன்சம்ஷன்? இங்க வா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ. ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கிறேன், எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கிறேன். சார் ஒரு செகண்ட் போடு. சார் மொத்தமா உன்னோட காமன் கிரெடிட் எவ்வளவு வந்துச்சு? 7,200 rupees வந்துச்சு. எஸ் சார். இந்த 7,000 how much rupeesல? 200 rupeesல காமன் கிரெடிட் இருக்கு இல்லையா? தட் மீன்ஸ் நீ எக்ஸாம்டர்க்கா யூஸ் பண்ணிருக்கல சார், நான் பிசினஸ்க்கா யூஸ் பண்ணிருக்கல, டாக்ஸபிள்க்கா யூஸ் பண்ணிருக்க. அதுல யாரை வெளியே எடுத்துட்ட? எப்படி எக்ஸாம்டர் வெளியே எடுத்துட்ட? 7,200 into 15 lakh divided by 60 lakhs. கரெக்ட்டா? திருப்பி அந்த என்ன சார் கண்டென்ட் போட்டுக்கோ. அப்போ உன்னோட டர்ன் ஓவர்க்குள்ள நீ யாருக்கு சப்ளை பண்ணிருக்க? எக்ஸாம் சப்ளைனா உனக்கே சப்ளை பண்ணதா, அவுட் சைடர் சப்ளை பண்ணா? ஆனா அதுக்கு டாக்ஸ் இல்லன்னு கவர்மெண்ட் சொல்லிருக்கான். இஸ்தானோவா? அதனால நீ என்ன கலெக்ட் பண்ணல. ஆனா நான் பிசினஸ் யூஸ்னா அவுட் சைடரா உனக்கா?
வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்க நீ பொருளை, வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்க. அந்த வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனேன்னு வச்சுக்கவேன், அத டர்ன் ஓவர் பேசிஸ்ல என்ன பண்ணேனா டர்ன் ஓவர் எவ்வளவு இருந்துச்சு நான் பிசினஸ் யூஸ். அப்போ நான் பிசினஸ் யூஸோட டர்ன் ஓவர் அதிகமாக ஆக இன்எலிஜிபிள் காமன் கிரெடிட் என்ன ஆயிடும் யோசிச்சு பாரு. நீ வந்து அப்போஷன் பண்ற 7200 ரூபாய் அப்போஷன் பண்ற, அந்த 7200 இன்ட்டு பர்சனல் கன்சம்ஷன் வந்து ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் டிவைட் பை 60 லேக்னு வச்சுக்கோ, இல்ல ஒரு 20 லட்சம் டிவைட் பை 60 லேக்னு வச்சுக்கோ, 30 லட்சம் ரூபாய் டிவைட் பை 60 லேக்ஸ்னு வச்சுக்கோ, 40 லட்சம் ரூபாய் டிவைட் பை 60 லேக்ஸ்னு வச்சுக்கோ. இது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இன்எலிஜிபிள் காமன் கிரெடிட் என்ன ஆயிடும் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். அப்போ என்ன கன்சம்ஷன் எங்க எடுத்துட்டு போனதுனால, வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனதுனால நீ 1 ரூபாய் தான் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்கன்னு சொல்லுவேன். இதை கம்மி பண்றதுக்காக, இன்எலிஜிபிள் காமன் கிரெடிட்டை கம்மி பண்றதுக்காக. நான் சொன்னாதான் உனக்கு தெரியும் டர்ன் ஓவர் என்னங்கிறது. நான் நேரம் 2 ரூபாய் தான் சொல்லுவேன். என்ன பண்ணுவேன், நீ நெக்கிட்டு போயிடும். அதனால கலவி என்ன சொல்றான்னா, என்ன பிசினஸ் யூஸ்க்கு, நான் பிசினஸ் யூஸ்க்கு நான் டர்ன் ஓவர் பேஸ் பண்ணி இன்எலிஜிபிள் காமன் கிரெடிட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஐடியாவே இல்லை. உனக்கு என்ன இருந்தாலே டோட்டல் காமன் கிரெடிட்டோட 5% ரிவர்ஸ் பண்ணிடு, எனக்கு அதான் வேணும். 1 ரூபாய் டர்ன் ஓவரா இருந்தாலும் சரி, 10 லட்சம் ரூபாய் டர்ன் ஓவரா இருந்தாலும் சரி. இல்லைன்னா இந்த டர்ன் ஓவர்ல பஞ்சாயத்து லிட்டிகேஷன் பிரிக்கிறதுக்கு பெரிய தலைவலியா இருக்கும்டாப்பா. அப்ப 7200 இருக்கா, 5% கம் டு மச். அப்ப 360 is the ITC attributable to the நான் பிசினஸ் யூஸ். எனக்கு அந்த அதுல ரிவர்ஸ் பண்ணா அதை விட அதிகமா இருக்கட்டும் கம்மியா இருக்கட்டும், நான் அதை பத்தி வரி பண்ணல. ஏன்னா நீ பிசினஸ் திறந்து வச்சிருக்கிறது கண்டிப்பா எதுக்காக இருக்காது, வசூலுக்காக இருக்காது. நீ என்ன வீட்டுக்கு போற பிசினஸ் திறந்து வச்சிருக்க, ஏதோ 1-2 எடுத்துட்டு போவீங்க, 1-2 எடுத்துட்டு போவீங்க, 100ல ஒரு 5 எடுத்துட்டு போகணும்னு வச்சுக்கோ, மிச்சம் 95 வெளியே என்ன பண்ணி தான் ஆகணும். அப்ப எனக்கு 5% எனக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணாலே எனக்கு ஹாப்பி தான். உன்னை டர்ன் ஓவர்ல நம்புற மாதிரி அந்த டர்ன் ஓவர்ல நான் நம்புனா இந்த 5% கூட எனக்கு வராது. அதனால உனக்கும் சண்டை வேண்டாம் எனக்கும் சண்டை வேண்டாம், 2 பேர் ஒரு டீலிங்ல வந்துருவோம். எத்தனை % ரிவர்ஸ் பண்ணி, அப்ப வாட் வாஸ் த காமன் கிரெடிட் 200 அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? that 7200 my dear lovable students comprises of ITC attributable to exam supply, ITC attributable to non business use. Yes sir, Nova. Yes sir, yes sir, yes sir. இப்போ நீ அத பாரு, நான் தெளிவா சொல்லி தரேன் சார். அக்ரிகேட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாம் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் எத்தனை லாக் இது எங்க இருந்து கிடைச்சிச்சு? டர்ன்ஓவர் லிஸ்ட்ல இருந்துச்சு. இது என்ன சப்ளை? அதனால E stands for exam supply. டவுட் இருந்தா இது கிளம்பு. நெக்ஸ்ட் ஒன், டோட்டல் டர்ன்ஓவர் ஃபார் என்ன சார் அக்டோபர், தட் இஸ் மொத்த டர்ன்ஓவர் F என்னது ஃபைனல் டர்ன்ஓவர். நீ எவ்வளவு டிக்ளேர் பண்ணிருக்க? ஃபுல் டர்ன்ஓவர் ஃபைனல் டர்ன்ஓவர் எவ்வளவு டிக்ளேர் பண்ணிருக்க? 60 lakhs. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? உனக்கு C2 தான பிரச்சனை. எவ்வளவு C2 அங்க பாரு சார். D1 என்னது சொல்லுங்க, என்ன 1 D1 is equal to C2 into E by F. என்ன ஃபார்முலா போட்டுருக்கான்? C2 into E by F. என்ன C2 7200 into 15 lakhs divided by 60 lakhs. எவ்வளவு கிடைச்சிச்சு? அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன், இந்த क्वेश्चन பதில் சொல்ல முடியல, கிளம்பு. வேணாம், நீ வந்து கோர்ஸ் படிக்காத, நானே வீட்ல வந்து பேசிக்கிறேன். சும்மா இருக்கு, டைம் வேஸ்ட். சாப்டர் PCP கிளாஸ் வேணும் ஹோம் கேட்டகரி. அப்பாடா. நம்பர் 1 ரிடக்ஷன், நம்பர் 2, நம்பர் 3, நம்பர் 4, நம்பர் 5 items that can be debited to P&L account is called as item that cannot be debited to P&L account. If you debit, I will add back. Disallowance allowed or not allowed? Sir, common credit attributable to exam supply allowed or not allowed? So it should be disallowed. That's why it is called as D1 na disallowance number 1. நான் அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? நீ ஆமாடா ஒத்துக்கிறே இல்லையாடா நீ? அதனால தான் காமன் கிரெடிட் குள்ள யாரும் இருக்கா எக்ஸாம் இருக்கா டாக்ஸபிள் இருக்காங்க. சார் இல்ல எனக்கு எக்ஸாம் ஒத்துக்க மாட்டேன், நான் பிசினஸ் ஒத்துக்க மாட்டேன். அப்ப நான் பிசினஸ் D2 டிசலவன்ஸ் நம்பர் 2. என்னடா அவன் ஏதோ சொல்லுவான், நான் ஏதோ சொல்லுவேன். நீ என்ன ரூல் கண்டுபிடிக்கிற? நான் கண்டுபிடிக்கிற ரூல் எனக்கு. சோ C2 ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ. வாட் இஸ் C2? அதுக்கு ஒரு சர்வ வந்த வழி மறக்க கூடாது. எப்படி C2க்கு வந்த நீ T minus bracket of T1 plus T2 plus T3. Yes or no? You will get the C1 minus T4 is equal to C2 class went to 3 category. C2 class went to sir credit attributable to the exam supply. என்னது
D1 brilliant credit attributable to the non business use D2 என்ன ஒத்துக்கிறீங்களா நீ so bracketல D1 plus D2 C2 என்ன 2 C2 minus bracket of D2 you will get the eligible என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியப்பா அப்ப 1800 plus 360 what is 1800 அதெல்லாம் வேணாம் D1 அத மட்டும் சொல்லு இப்ப அந்த வார்த்தைக்கு 1000 அர்த்தம் இருக்கு என்ன 360 D2 D1 plus என்ன 2 D2 என்ன 2000 இது டோட்டல் எலிஜிபிளா டோட்டல் இன்எலிஜிபிளா உன்னோட எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல காமன் கிரெடிட் எவ்வளவு இருக்கு அதுக்குள்ள என்ன இன்எலிஜிபிள் போர்ஷன் இருக்கா இல்லையா எவ்வளவு 2160 மைனஸ் பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் எலிஜிபிள் அதுதான் C3 அதுதான் என்ன 3 என்ன 3 கிரெடிட் 3 கிரெடிட் நம்பர் அப்போ C1 ஆ C2 ஆ C3 ஆ என்னது C3 ஃபார்முலா சொல்லடாப்பா C2 minus bracket of D1 plus என்ன வந்துச்சு உனக்கு இந்த C3 wholly eligible ineligible எது அப்ப C3 plus T4 will give you a total ITC அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா யாரு plus யாரு சொல்லு கேக்கல யாரு plus யாரு T4 என்னது எக்ஸ்க்ளூசிவ் டாக்ஸபிள் சாவடிச்சிரும் நான் T4 என்னது எக்ஸ்க்ளூசிவ் டாக்ஸபிள் சப்ளை என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா நீ T4 plus C3 T4 is the exclusive taxable supply plus C3. What is C3? Eligible. That is ITC attributable to taxable supply including ZRS. இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிட்டேனா dash plus dash. அப்ப எங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ் எவ்வளவு விஸ்வேஷ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எவ்வளவு 54000 சார் டோட்டல் காமன் கிரெடிட் எவ்வளவு வந்துச்சு மைனஸ் கம்சோ அப்ப டோட்டல் 59000 இந்த 59040 உனக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆனா அவரோட எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் 59040 கிடையாது நீ என்ன பண்ணது 61000 தட்டி விட்டது கிரெடிட் விட்டது எவ்வளவு அப்ப 61200 மைனஸ் 59040 னா எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளவு இருக்கு what is that 2160 ineligible common credit which is a common credit attributable to the exempt supply and the non business use அப்ப எவ்வளவு உனக்கு ECL ல பேலன்ஸ் இருக்கு இல்ல டோட்டல் ECL ல பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு ஆனா 61200 உன்னால ITC எடுக்க முடியுமா 61200 ITC எடுத்துக்கோ 61200 அது எப்படி சார் எடுக்க முடியும் அதுக்குள்ள தான் என்ன இருக்கு எவ்வளவு எடுத்துக்கோ ITC 61000 எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா ITC எடுக்கற that added to the output tax liability உன் பாக்கெட்ல இருந்து ஆட் பண்ணிடு அத வந்து பாக்கெட்ல இருந்து என்ன பண்ணிடு அப்படினா இன்புட் டாக்ஸ் 2160 எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துர்க்க அவுட்புட் டாக்ஸ் 21 ரெண்டு என்ன ஆயிடும் as if எவ்வளவு எடுத்த மாதிரி 59040 என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா இப்போ நீங்க நாலு பேர் உங்க சீட்ல போய் உட்காரலாம் சார் இது சம்மா பிக்சரைஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கறனால தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டேன் உனக்கு எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு எனக்கு எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு எஸ் நோவா நான் இதை ஹோல் கிளாஸுக்கு இப்போ நான் லைவ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி எல்லாரோட என்ன சார் ஹெல்ப்போட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதில் நீங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா கூட இப்போ என் மூஞ்சியோட நான் திருப்பி இதே ப்ராசஸ் பண்றேன் உனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அவனுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போ என் மூஞ்சியை போடு எஸ் சார் வா சார் என்ன ஹெல்ப் பண்ணு சார் லைவ்ல இருக்கிறவங்க என்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு லைவ்ல யாருக்காவது ஏதாவது புரியல எனக்கு இந்த சொன்ன எக்ஸாம்பிள் பிக்சரைஸ் பண்ணல கவலைப்படாத இப்போ உனக்கு புரியும் வா ஈஸி தான் அப்போர்ஷன்மென்ட் வெறும் டாக்ஸபிள் மட்டும் டீல் பண்ண அப்போர்ஷன்மென்ட் பண்ண வேண்டிய வெறும் எக்ஸம்ப்டர் மட்டும் டீல் பண்ண அப்போர்ஷன்மென்ட் பண்ண வேண்டிய டாக்ஸபிளும் எக்ஸம்ப்டரும் பண்ணாதான் என்ன பண்ணணும் அப்போர்ஷன்மென்ட் நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க ஜிஎஸ்டி கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க டோட்டல் எவ்வளவு ஜிஎஸ்டி பிரில்லியன்ட் அந்த क्वेश्चन தான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ற போர்ட்ல இருக்கு 1 lakh how much இந்த 1,08,000 ல பல விஷயங்கள் நீ பண்ணிருக்க எக்ஸ்க்ளூசிவா சார் அந்த ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க முடிஞ்சவங்க எல்லாமே வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு அதான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன் இல்ல லைவ்னா நான் முடிச்சாச்சு ஆல்ரெடி லைவ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது முடிச்சாச்சு உங்களுக்கு அத இன்னொரு தாக்க வரேன் ஏன்னா உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் எனக்கு பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கீங்கங்கறது முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிஞ்சவங்க எல்லாரும் ஆன்லைன்ல ஆன் பண்ணுங்க என்ன கான்செப்ட் பத்தியா அப்போர்ஷன்மென்ட் எஸ் ஆர் நோவா பிரம்மாண்டமான கான்செப்ட் வீட்ல இருந்தா நீ முடிச்சிருப்ப நீ டோட்டலா எவ்வளவு ஜிஎஸ்டி கட்டல 1,08,000 rupees நீ ஜிஎஸ்டி கட்டல அந்த 1,08,000 ல டோட்டலா ஒரு 100 பில் இருக்குன்னு வெச்சுக்கவே
நீ என்ன பண்றனா 10 பில்லு 10 பில்லு 10 பில்லு 10 பில்லு ரிமைனிங் 60 பில்லுன்னு மாத்தி வச்சிர. நீ இந்த 10 பில்லை வச்சு எக்ஸ்க்ளூசிவா நீ என்ன மட்டும் தான் பண்ணிருக்க? எக்ஸாம்டர் மட்டும் தான் சப்ளை பண்ணிருக்க. அது யாருக்கு உட்கார்ந்தா? சபரி உட்கார்ந்தா. சபரி கிட்ட இருந்து வாங்குனதை வச்சு நீ எக்ஸ்க்ளூசிவா எக்ஸாம்டர் மட்டும் தான் பண்ணிருக்க. இரண்டாவது எக்ஸ்க்ளூசிவா டாக்ஸபிள் சப்ளை இன்க்ளூடிங் இசட்ஆர்எஸ் மட்டும் தான் பண்ணிருக்க. மூணாவது பிளாக்டு கிரெடிட் மட்டும் தான் 17 சப்செக்ஷன் 5 மட்டும் தான் பண்ணிருக்க. நாலாவது பர்சனல் யூஸ் மட்டும் தான் பண்ணிருக்க. அஞ்சாவது செட் ஆஃப் பில்லை வச்சு டாக்ஸபிளும் பண்ணிருக்க. அது क्वेश्चनல சொல்லவே இல்ல. நீ क्वेश्चन பார்த்துட்டு சார் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது 1,08,000 வரலன்னு சொன்னேன்னு வெச்சுக்குவேன். 1,08,000 வந்தா சம்மே கிடையாது. 1,08,000 வர கூடாது. வரலனா தான் என்ன கிரெடிட் இருக்கு? காமன் கிரெடிட். அப்ப சார் 18,000 + 54,000 + 18,000 + 10,800 போட்டா 1,08,000 வரல சார். क्वेश्चन தப்பு சார் சொல்லாத. திஸ் அப்ப நீ 5 பேர் கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க. 5 பேரோட பில்லோட ஜிஎஸ்டி காம்பனன்ட் ஆட் பண்ணா 1,08,000 வரும் உனக்கு. Shall I continue? அந்த 1,08,000 நீ சபரி கிட்ட இருந்து வாங்கி இருக்க, விஸ்வேஷ் கிட்ட இருந்து வாங்கி இருக்க, சின்ராஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி இருக்க, கார்த்திக் கிட்ட இருந்து வாங்கி இருக்க, ஏகே புறம்போ கிட்ட இருந்து வாங்கி இருக்க. எஸ் சார். அதுல 1,08,000ல இந்த 5 பேர் கிட்ட வாங்கினதும் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல வராது. எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல வராது, வரக்கூடாது. அப்போ 5 பேரோட பில்லில் இருக்கிற ஜிஎஸ்டி எடுத்து ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? 1 lakh. அததான் டீன்னு சொல்லுவே நீ. அததான் டீன்னு சொல்லுவே நீ. அதுல முதல்ல நெஞ்சில கையை வைக்கணும். பர்சனல் எல்லாம் சொல்லாத. நான் பிசினஸா? அதான் சார் T1 என்னது சார்? நான் பிசினஸ். நான் பிசினஸ் சொல்லாதப்பா. எக்ஸ்க்ளூசிவ் விட்டுறாத. ஓய் இந்த வார்த்தை இல்லைன்னா தப்பாயிடும். 0 மார்க் விழுந்துரும். சார் ஐடிசி யூஸ்டு எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் நான் பிசினஸ் யூஸ். எவ்வளவு? யார்கிட்ட வாங்கி இருக்க? கார்த்திக் கிட்ட. அது ஈஸியலுக்கு எடுத்துட்டு போக மாட்டியா? எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ண போற? அதனால டீல இருந்து T1 மைனஸ் பண்ணிடு. கரெக்டா? இப்ப ரெண்டாவது என்ன சப்ளை? எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எக்ஸாம் சப்ளை காய் யூஸ் பண்ணிருக்க நீ. யார் கிட்ட இருந்து? சபரி கிட்ட இருந்து. எங்க எடுத்துட்டு போயிடாத. ஒரு யூஸ் கிடையாது சபரி இல்ல. கிரெடிட் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட். அப்ப பிராக்கெட்ல இப்போ T1 பிளஸ் T2 பின்ன யார்கிட்ட நல்லா வாங்கி மூக்க மட்டும் தின்னு இருக்க. அது என்ன கிரெடிட்? எங்க எடுத்துட்டு போயிடாத. அதான் என்ன 3. அப்போ T minus of bracketல T1 minus T plus T2 plus T3 will give you C1. Yes sir. Which is technically sir 1,08,000 minus 1,08,000 minus 10,800 minus 18,000 minus 18,000 will give you 61,000. This is called as C1. This is the amount transferred to the electronic. அப்ப கிரெடிட் லெட்ஜர்ல குரங்கு மாதிரி இவ்வளவு போய் உட்கார்ந்து. அப்ப உன்னோட எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் பார்த்தா 61,200 இருக்கு. அதுக்குன்னு 61,200 கிரெடிட் எடுத்தா ஜெயிலுக்கு தான் போகணும். ஏன்னா அதுக்குள்ள T4 இருக்கு, C2 இருக்கு. சார் லெஸ் ITC exclusively used for taxable purpose including zero latest supply. என்ன 4? T4. அப்ப எதில இருந்து? C1 ல இருந்து T4 மைனஸ் பண்ணேனா C2 கிடைச்சிரும். C2 அப்ப 2 C காமன் கிரெடிட். இந்த காமன் கிரெடிட்ல ஃபுல் அமௌண்ட் என்ன எடுக்க முடியாது. அததான் நான் என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு நான் வர்க்கிங் நோட் போடணும். What is the common credit? This should be classified into 3 category. Yes sir. D1, D2, C3. Repeat. D1, D2, C3. And already C1 வந்துச்சா? Already C2 வந்துச்சா? அதுக்கு அப்புறம் C3 தான் வரணும். D1 னா disallowances number 1. Credit attributable to exam supply. D2 na credit attributable to the non-business use. அப்ப C2 minus bracket la D1 plus D2 will give you the C3. Repeat and continue. This C3 is eligible credit.
This C3 plus T4 is a total eligible ITC. But in electronic ledger, you are having how much? 61,200 eligible. 59,000. அப்போ அத மட்டும் ஐடிசி எடுத்த எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் எப்பவுமே ஏதோ பேலன்ஸ் தங்கிட்டே இருக்கும். அது என்ன பண்ண முடியும்? ரீஃபண்டா கிடைக்குமா? செருப்புகள் அடிப்பான். அப்போ 1 ல இருந்து 2160 ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். 1 ல 2160 ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ரிவர்ஸ் பண்ணா ஈஸியா என்ன ஆயிடும்? கம்மியாயிடும். இல்லனா எவ்வளவு ஐடிசி எடுத்துக்கோ. Then from your pocket 2160 paid. ரெண்டு ஒண்ணு தான். ஒண்ணுல அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி விட்டுரு, அந்த இருக்கிற டெபிட் பேலன்ஸை கிரெடிட் பண்ணி விட்டுரு. இல்லைன்னா எவ்வளவையும் ஐடிசி எடுத்து கை ரெண்டு எவ்வளவு எடுத்து கட்டு. தட் மீன்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா சொல்லணும். நீ டி மைனஸ் bracket of T1 plus T2 plus T3 is equal to C1 minus T4 is equal to C2 minus bracket of D1 plus D2 is equal to C3. That's step number 3. Next one. C3 plus T4 is equal to total. That's it, man. இப்ப பாரு என்னன்னா அந்த மூணு ஸ்டெப் நம்ம ஏதோ பார்த்தோம் இல்லையா? சார் இதான் இவ்வளவு சப்பையா இருக்கு சார், இது சப்பதான். இங்க வா. கால்குலேட் ஐடிசி கிரெடிட் டு என்ன செய்யும் சார்? யாரு போய் உட்கார ஐடிசி கிரெடிட் டு எலக்ட்ரானிக் என்ன ஃபார்முலா என்ன சொல்லி கொடுத்தார்? T minus bracket of T1 plus T2. அழகா பாரு. C1 is equal to T minus T1 plus T2 plus T3. What is the T1? நெஞ்சில கை வைக்க சொன்னேனா? Exclusively for personal. T2 exclusively for exempted. T3 exclusively for blocked credit. Either T1 plus T2 plus T3 should come to ECL, should not come to ECL. That's what step number 1. Calculate ITC credited to ECL. அப்ப இதெல்லாம் ECL வர அப்ப 1,08,000 இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணா உனக்கு கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு வர வேண்டியதா என்ன? C1. அதுதான் சொல்றான். T1 T2 T3 T minus T1 plus T2 plus T3 is equal to C1. என்னப்பா ஒத்துக்கிறேப்பா நீ? இதான்ப்பா ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் டீச்சிங், ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் லேர்னிங். ஒரு சப்செக்ஷனுக்கு ஒரு கான்செப்ட் क्वेश्चन போட்டுருக்கேன். எதுல? ஐடிசி. அதனால இம்மெண்டே பிச்சு வேண்டிய என்ன இல்ல. சிமிலர் டைம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வொர்க் புக் அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணி போயிட்டே இருப்பேன். அதனால என்னன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப என்னவா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். நீ புரியுவா உனக்கு புரிய முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் T1? Input tax, input பாத்து படி. Input tax on input and input service used exclusively for non-business personal. நான் நெஞ்சில கை வைக்க சொன்னேன் இல்லையா? Input tax on input used exclusively for T2. Blocked credit under 17 subsection 5 T3. Remaining ITC credited to electronic credit ledger T minus T1 plus T2 plus T3 is equal to என்னவா? நம்பலாமா? நான் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போறேன். ஸ்டெப் நம்பர் என்ன? கால்குலேட் என்ன கிரெடிட் அவைலபிள் ஃபார் அப்போர்ஷன்மெண்டா. இப்போ எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜருக்குள்ள யார் இருக்கா? C1 இருக்காங்க. அதுல இருந்து யாரை மைனஸ் பண்ணிரு? C4 ஆ T4 ஆ? T4 ஆ C4 ஆ? T4. அப்ப ரிமைனிங் ஐடிசி கிரெடிட் டு என்ன CL? ECL. Credit attributable to input. User exclusive in taxable supply including ZRS is equal to என்ன form? 100% eligible ITC. அப்ப என்ன 1 ல இருந்து? காமன். இது இப்ப என்னவா பிரிக்கணும்? 3 ஆ பிரிக்கணும். யாரு D1 D2 C3. இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு. D1 னா டிஸ்அலவன்ஸ் நம்பர் 1 ஆ? D1 is equal to C2 into E by F. Yes sir. Next one. D2 is equal to C2 into 5%. Yes sir. அப்படினா C2 minus bracket of D1 plus D2 is equal to அவ்வளவுதான் பாரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போயிச்சு பாருங்க. வாப்பா என்ன 3 is equal to C2. இது என்ன கிரெடிட்? காமன் கிரெடிட் minus D1 plus apportionment of common credit. இங்க வாங்கோ. credit attributable to என்ன சப்ளை? D1 is equal to disallowance number 1 is equal to sir C2 into E by F. E by F into C2 இல்ல C2 into E by F. அதான் நியாயமான பேச்சு. Sir, credit attributable to if common input and input service used partly for business or non-business use, D2 disallowance number 2 is equal to C2 into எத்தனை percent?
இதோட லாஜிக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன், ஏன் டர்ன் ஓவர் பேஸ்ல வைக்கலன்னு. ஏன்னா E/F வச்சேன்னு வச்சுக்குவேன், நீ வீட்டுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க, பொய் மட்டும் தான் பேசுவேன் நீ. அப்ப ரிமைனிங் என்ன கிரெடிட்? காமன் கிரெடிட். என்ன தெரியும்? is equal to C2 minus bracket of eligible ITC attributable to business and taxable supply including ZRS. இதுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? என்னது? ஸ்டார். இதுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஸ்டார். அந்த ஸ்டார் பிளஸ் இந்த ஸ்டார், சூப்பர் ஸ்டார். எந்த ஸ்டார் பிளஸ் எந்த ஸ்டார்? T4 plus C3 is a total eligible. E na value of exempt supply during tax period. F na full total turnover during the என்ன period. If no turnover during the என்ன period. நீ என்ன சொல்றனா current yearல எனக்கு என்னவே தெரியாதே, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. வேல்யூ நாட் அவைலபிள், வேல்யூ ஃபார் தி லாஸ்ட் டாக்ஸ் பீரியட் மேபி லாஸ்ட் மந்த்ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருப்போம் இல்லையா, அதுல என்ன டர்ன் ஓவரோ அந்த டர்ன் ஓவர் பேஸ் பண்ணி கரண்ட் இயர் என்ன பண்ணிக்கலாம், பிரிச்சுக்கலாம், அப்போர்ஷன் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் இட் வித் ரிகார்ட் டு என்ன சார், அப்போர்ஷன்மென்ட் ஆஃப் அவ்வளவுதான். இன்புட் அண்ட் இன்புட் சர்வீசஸ். என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா? இன்னும் கேபிட்டல் குச்சி முடிக்கலப்பா. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? எஸ் ஆர் நோவா? அப்ப இங்க வா, சண்டை இன்னும் முடியல. இது ஒரு என்ன சார், ஒரு ஏரியா, ஒரு மூலை என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி உனக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கும். ஓகே சார், ரொம்ப பெரிய ஏரியா, டஃப்பான ஏரியா, அதை நம்ம வந்து என்னன்னா வந்து என்ன சார் ஈஸியாக மாற்றுறோம். காமன் கிரெடிட்டை கிரெடிட் அட்ரிபியூட்டபிள் டு என்ன சப்ளை? எக்ஸாம் சப்ளை. கிரெடிட் அட்ரிபியூட்டபிள் டு நான் பிசினஸ் யூஸ், கிரெடிட் அட்ரிபியூட்டபிள் டு டாக்ஸபிள் இன்க்ளூடிங் 0% இப்படின்னு பிரிச்சியா? ஃபர்ஸ்ட் எதுக்காக பிரிச்சா? இல்ல எலிஜிபிள் இல்ல, இன்எலிஜிபிள் D1ல எதுக்காக பிரிச்சா? எக்ஸாம் சப்ளை. அதாவது கிரெடிட் அட்ரிபியூட்டபிள் டு தி வாட் இஸ் தி டெஃபினிஷன் ஆஃப் எக்ஸாம் சப்ளை? கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸாம் சப்ளை ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் அப்போர்ஷன். சார் அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ளைல என்ன சப்ளை படிச்சிருக்கோமே, அந்த எக்ஸாம் சப்ளை டெஃபினிஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு தனி எக்ஸாம் சப்ளை. ஏன்னா கண்ட கருமத்தை எல்லாம் எக்ஸாம் சப்ளைன்னு சொல்லுவான். அப்பதான் எக்ஸாம் சப்ளை என்ன ஆகும்? அப்படி எக்ஸாம் சப்ளை என்ன ஆனாதான் இன்எலிஜிபிள் காமன் கிரெடிட் அதிகமாகும். அப்பதான் எலிஜிபிள் ஐடிசி என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். அப்பதான் நீ கையில் இருந்து கட்டுற மாதிரி இருக்கும். புரிஞ்சுக்கிறே இல்லையா? அப்ப டெஃபினிஷன் ஆஃப் எக்ஸாம் இது இந்த மூணு விஷயங்கள் படிக்கிறேன் பாரு, டென்ஷன் ஆகக்கூடாது நீ. இது ரெண்டு விஷயங்கள் என்ன கிடையாது, ரைட். எங்கிருந்து சார் இப்படிலாம் கிடைக்குது? ரைட், இங்க வா. Outward supply by supplier on which the recipient is liable to pay tax on NSCM. நீ ஏதோ ஒன்று அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ற, யார் டாக்ஸ் கட்டணும்? அப்ப நீ டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய இல்ல, அது எக்ஸாம் சப்ளை. ஏன்னா நீ என்ன டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணல சார். உண்மையிலே கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன வந்திருக்கு? டாக்ஸ் வந்திருக்கு. இதை ஏன் சார் எக்ஸாம் சப்ளையா இன்க்ளூட் பண்றான்? அதான் எக்ஸாம் சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் திஸ் ஐட்டம். அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது, அதெல்லாம் நீ ஏன் கேட்குற? நீ டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியா? நோ சார், அவ்வளோதான் சார். இது என்னவா ட்ரீட் பண்ணு? டிரான்சாக்ஷன் செக்யூரிட்டி. சார் மணியும் செக்யூரிட்டி என்னவே கிடையாது, அதுக்கு என்னவே இல்லை அப்படின்னு யார் சொன்னா? இங்க வா. that should be treated as value is equal to 1% of the sale value. சச் என்ன? இப்போ நீ ஒரு 100 கோடி இல்லை சார், 1 கோடி நீ வந்து என்ன பண்ணியிருக்க, செக்யூரிட்டிஸ் வித்துருக்கேன்னா 1 கோடியோட 1% 1 லட்சம் ரூபாய் எக்ஸாம் சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் நீ. சேல் ஆஃப் லேண்ட் என்னவே கிடையாது, நெகட்டிவ் லிஸ்ட், அதுக்கு சப்ளையே இல்ல சார். அண்ட் சப்ஜெக்ட் டு பாரா 5B ஆஃப் ஷெட்யூல் டு எண்ட் ஆஃப் பில்டிங், அது என்ன சப்ளை தான் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் ஐடிசி. சார் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன டியூட்டி வேல்யூ, அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ நீ எக்ஸாம் சப்ளையா எடுத்துக்கணும். நான் சொல்றதா புரிஞ்சுக்கிறியா? ஒன்றும் இல்லடா, செக்யூரிட்டிஸ் சப்ளையே கிடையாது, வேல்யூ சப்ளை கூட ஆட் பண்ணிக்கணும். சேல் ஆஃப் லேண்ட் சப்ளையே கிடையாது, ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆர்சிஎம்ல இருக்கிற டர்ன் ஓவரை ஒன்னோ டர்ன் ஓவர் கூட என்ன பண்ணிக்கணும். ஆனா நியாயமா பேசுற மாதிரி எக்ஸ்க்ளூட்ஸ். இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் என்ன கிடையாது, எக்ஸாம் சப்ளை கிடையாது. இது ரெண்டு எக்ஸாம் சப்ளை இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய சர்வீஸ் ஆஃப் அக்செப்டிங் டெபாசிட் லோன் ஆர் அட்வான்ஸ் ஃபார் கன்சிடரேஷன் ஹஸ் பீன் ரிசீவ்ட் பை வே ஆஃப் இன்வெஸ்டர் டிஸ்கவுண்ட். அது காமன் எக்ஸம்ஷன். எல்லாத்துலயும் சபரி மாதிரி எல்லாம் இருப்பான், தூண்ல இருப்பான், துரும்புல இருப்பான். சர்வீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டெபாசிட் லோன் ஆர் அட்வான்ஸ் ஃபார் கன்சிடரேஷன் ஹஸ் பீன் ரிசீவ்ட் பை வே ஆஃப். சார் அது என்ன கிடையாது,
செக்ஷன் 11ல அது எக்ஸாம் சப்ளை படிச்சா கூட எக்ஸாம் சப்ளை எடுக்க கூடாது. அத அப்புறம் எக்ஸாம் சப்ளைல ஆட் பண்ண வேண்டிய. ஏன்னா அப்படி எக்ஸாம் சப்ளைல ஆட் பண்ணா எக்ஸாம் சப்ளை என்ன ஆயிடும்? அதிகமானா ineligible common credit என்ன ஆயிடும்? ineligible common credit அதிகமாக வேண்டாம். எலிஜிபிளா எடுத்துக்கோ. எத? Exchange, deposit, loan or advance for which a consideration has been received by way of service of transportation of goods by a vessel from the customs station of clearance in India to a place எங்கிருந்து? எங்கோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குல்ல? Service provided by transportation of goods by a vessel from a place outside India till the clearance of NSR. உள்ள வருது சார். From the place of NSR, from the NSR customs station of clearance in India to a place எங்கிருந்து? எங்கிருந்து எங்கேக்கு எடுத்துட்டு போனா? வெளியே எடுத்துட்டு போனா அதை வந்து taxable supply எடுத்துக்க வேண்டிய. அப்போ definition of exam supply classified into how many categories? This exam supply definition is only for the purpose of apportionment. Number 1 includes, excludes. Includes RCM, sale of security 1%, sale of land including building stamp duty 1. Excludes interest or discount for which the consideration has been received by way of discount, transportation of goods by a vessel from customs station of clearance in India. This is the definition of another supply. What's the next topic? That means one line summary is, my dear lovable students, we are through with apportionment of another input service. இப்போ நான் ஒரு 2 நிமிஷம் ஒன்று காட்டுறேன், அப்புறம் ஒரு டிஸ்கஷன் டைம் தான். சார் இப்போ என்ன டைம் காட்டுது சொல்லு. ரைட், டிஸ்கஷன் கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம டிஸ்கஷன் போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு டீ சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் என்ன குட்ஸ் உங்களுக்கு பிரெயின் தெளிவாக இருக்கும். அப்போ தான் தெளிவாக இருக்கும். இதை மட்டும் பாரு, பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, ஆல்ரெடி எடுத்து முடிச்சதான். ஒரு கனெக்ஷன் மட்டும் கொடுக்குறேன், ப்ளக் மட்டும் பண்ணி விட்டுறேன். ஐயா ஒரு செகண்ட், இதெல்லாம் பேசி முடிச்சிருச்சு. அந்த 17 சப்செக்ஷன் 5 அது போடு. அந்த செக்ஷன் இருந்துச்சு இல்லை 17 மேலே மேலே நினைக்கிறேன், நல்ல மேலே நினைக்கிறேன். 17 சப்செக்ஷன் 5 இது போடு. ஆல்ரைட், இங்க வா. 17 சப்செக்ஷன் 1 goods or service partly used for என்ன and partly for. அப்போ உங்ககிட்ட என்ன ஒரு என்ன இருக்கு, அது நீ எதுக்கு யூஸ் பண்ற, எதுக்கு யூஸ் பண்ற? ஒரு சார்ட் நம்ம போட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா. ரெண்டாவது 17 goods or service partly used for taxable supply and partly for. இத ரெண்டையும் தான் நம்ம கிளப் பண்ணி ஒரு சார்ட்டா போட்டு கொடுத்தேன். என்ன or என்ன classified how many category? 2 category, used for business, non business as per 17 subsection 1. Used for as per subsection 2 should be apportioned. For that you need the definition of NS supply. That's what 17 subsection 3. NS supply, exam supply. இன்னும் 17 subsection 4 நம்ம வரல, ஆப்ஷனுக்கு வரல. We have done the 17 subsection 5. என்ன credit? Sir, 17 subsection is credit to be determined in accordance with the rule number என்ன 2. அதுதான் இப்ப கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். ரூல் நம்பர் 42. இத்தனை நாள் படிச்சது ரூல் நம்பர் 42 தான். அந்த ரூல்ல தான் T மைனஸ் T1 பிளஸ் T2 பிளஸ் அந்த எல்லாமே சொல்றது. ரைட்டுங்களா? அதான் ரூல் நம்பர் என்ன 2. அப்போ 17 subsection 1 2 இதுக்கான ஆன்சர் தான் 17 subsection 6. Read with அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க. இதே இது கேபிட்டல் குட்ஸா இருந்தா 17 1 and 2 should be read with. நான் சொல்றேன் 17 1 முடிச்சாச்சுன்னு சொல்றேன், 17 முடிச்சாச்சுன்னு சொல்றேன், 17 3 முடிச்சாச்சுன்னு சொல்றேன், 17 4 முடிக்கலன்னு சொல்றேன், 17 5 லாஸ்ட் கிளாஸ்ல முடிச்சாச்சுன்னு சொல்றேன், 17 6ல ரூல் நம்பர் 2 முடிச்சாச்சு. அப்புறம் பிரேக்குக்கு அப்புறம் ரூல் நம்பர் 43 முடிக்கணும். Then 17 subsection 4 முடிச்சா apportionment comes to an end. Are you all ready with me? இப்போ நான் உனக்கு டைம் தரேன். இந்த டைம்ல நீ என்ன பண்ணணும்னா உன் புக்கை ப்ரொவிஷன் புக்கை நீ ஓப்பன் பண்ணிக்கோ. ப்ரொவிஷன் புக்ஸ்ல apportionment of input and input services இருக்கும். பேஜ் நம்பர் 390. Please take page number 392. பேஜ் நம்பர் 392 இங்க இருக்கிற அதே தான் அங்க இருக்கும். அப்போ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அங்க பாரு, apportionment classified 2 category, input and input service and capital goods. அதுல 17 subsection 1 இப்போ சொல்லி கொடுத்தேன். 17 subsection 2 இருக்கா?
எஸ் சார். அதுல வந்து அதுக்கு அப்புறம் 17 subsection 3 இன்க்ளூஷன்ஸ் இருக்கா? அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கா? எஸ் சார். RCM அப்ளை, எக்ஸாம் சப்ளை எக்ஸ்பிளனேஷன் 1 to ரூல் நம்பர் 43 இருக்கா? எஸ் சார். அது எல்லாமே அப்போர்ஷன்மென்ட் ஆஃப் இன்புட் அண்ட் இன்புட் சர்வீஸ் ரூல் நம்பர் 42 இருக்கா? அது சம்மரி, ஒரு சம்மரி தான் நம்ம சார்ட் புக்ல இப்ப நம்ம இதுல வந்து ஸ்லைட்ல பார்த்தோமா இல்லையா? எஸ் சார். அவ்வளவுதான் சார். அப்போர்ஷன்மென்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் என்ன குட்ஸ்? கேபிட்டல் குட்ஸ். அதை பத்தி நம்ம இன்னும் பேசல சார். பிரேக் அப்புறம் தான் நம்ம பேசுவோம் சார். என்னப்பா நீ பிரேக் போயிட்டு வந்தா கேபிட்டல் குட்ஸை பத்தி பேசிடுவேன். கேபிட்டல் குட்ஸை பத்தி பேசினதுக்கு அப்புறம் சார் அதுக்கப்புறம் என்ன சார் 50% 17 subsection 4 இருக்கு பாரு. தட்ஸ் இட். பர்ஃபெக்ட்டா? நீ இதை பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதில் இருக்கிற அந்த தியரியை பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லு. நான் உனக்கு ஸ்லைடு காட்டுறேன், அந்த கொஸ்டின் காட்டுறேன். அதை நீங்க ஒரு டைம் கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைம் என்ன? 4:05 15 minutes போட்டுக்கோ. நீ 15 minutesல இந்த புக்கை முடியுங்க. புக்கு ப்ளஸ் சொன்னா முடிச்சா சொல்லுங்க, நான் சம் போட்டு தரேன். அந்த சம்மை நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா சார் நம்ம ஒரு வாக்க நான் ஒரு வாட்டி சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன். டீ பிரேக் போயிட்டு வரலாம். அப்போர்ஷன்மென்ட் ஆஃப் என்ன அண்ட் என்ன comes to an end. After tea break ஒரு half an hour break எடுத்தா உனக்கு தெளிவா இருக்கும். திருப்பி வந்து அப்போர்ஷன்மென்ட் ஆஃப் என்ன குட்ஸ்? கேபிட்டல் குட்ஸ். ரூல் நம்பர் 43. கம்ஃபர்டபிள் நாட் கம்ஃபர்டபிள்? கம்ஃபர்டபிள் நாட் கம்ஃபர்டபிள்? சார் ஓகே சார். இங்க லைவ்ல நம்பலாமா? ஆன்லைன் நம்பலாமா? ஏதோ ஒரு மெசேஜ் சாட் பாக்ஸ் ஏதாவது சொல்லு. பிகாஸ் ரொம்ப கஷ்டமான டாபிக். என்ன சார் நீ கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றே இல்லையாங்கிறது நீ சொல்லு. யுவர் கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். எல்லாரோட கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ரைட் சார். 15 minutes டைம். வாயை திறந்து படிச்சுக்கோ. மேக் இட் ஃபாஸ்ட்.